the stars in the skies, and I swear, like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. The first time I met Monica, it's in my OPD. She knocked my room and then said, "Hi sir, I have a patient with collar and the collar size, it's not fit for the patient. What should I do?" And then I smiled at her and I told please change the size of the collar. Why are you asking such silly questions? So this is the first time I met her, and it was the beginning that we started our journey as friends. And I liked a lot of small things about Monica, like the way she smiled, the way she admired people, and the things that make people happy. So she do small things to make people happy, and the more I like about her and their families, the hospitality, the way they treat people, they greet people. It's actually admired me, and I love to do the same thing in the future also. Okay, is Monica ready? We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone. We met when I first walked into his OPD asking for a consult for a patient in ICU. That's how we start. That was the first time I actually met him, and it was sort of like a crush at first sight. But with time, with both of our combined interests in music and a lot of other things in between, we gradually got to know that we really liked each other, and it's been a good ride so far. And even when we told our parents, I've always wanted a piece about it, and I've always thought if it was arranged by God, we would always have a piece about it, and that's exactly how it was. Together once again. There were no surprises, there were no untoward any reactions. It was just all ordained, and it was very peaceful at the end of everything. There's so much to say about him. Actually, he's one of the kindest people I've ever met. He's very soft spoken. He thinks so much before he speaks, and he cares so much, not only about if I had to say about me, he has cooked for me, he has done so much for me. And it's not only that, as a doctor, when you're working, you see patients as well, and he has been so considerate and very mindful about his patients, and that was also one of the things that drew me to him. Very kind and compassionate, and he is someone who's very different from people I've normally seen. His kindness, his love, and his empathy, and the way he goes about, he has this attitude of, he has this side of humor also to him, and that's kind of some of the few things that really drew me to him, and some of the really nice things about him. Yeah, that's that. We're really bad at posing. And then, go,
go see my gyno. Let me ask. He will say, you look like one Poochandi. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. You are everything that I've asked God for and more. Any message? I don't have any. He's perfect. Really, I don't have any. He's perfect. And for your love, I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. அருமை பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியாட்டும் இந்த நாளிலே அணிவிக்கிற மாலை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மங்களகரமாய் அருமையான பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதித்த அந்த ஏதேன் தோட்ட உறவை இந்த நாளிலே நீர் உருவாக்கி ஆசீர்வதிப்பதற்காக நான் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமென். You're the reason I believe in Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. 1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go on with you. I wanna die lying in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you.
இருவரும் இந்த தூய நிலைமையில் ஒன்றாக்கப்படுவதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களில் யாருக்காவது திருச்சபையின் நியமப்படியும் இந்திய தேசத்தின் சட்டப்படியும் இருவருக்கும் திருமணம் நடக்கக்கூடாது என்று நியாயமான தடை ஏதாவது தெரியுமானால் அதை இப்பொழுதே தெரிவிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இனி இதை குறித்து ஒரு காலம் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் இருவரும் இந்த திருமணத்தில் ஒன்றாக இணைக்கப்படக்கூடாதபடி உங்கள் இருவரில் யாருக்காவது ஏதாவது காரணம் இருந்தால் அதை இப்பொழுதே தெரிவிக்க கடவுள் முன்னிலையில் உங்கள் இருவருக்கும் கட்டளையிடுகிறேன். ஜெபிப்போம். சர்வவல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள பிதாவே, உம்முடைய உதவியின்றி நாங்கள் யாதொன்றையும் தகுந்த முறையில் செய்ய திராணியற்றவர்கள். இவ்விருவரையும் உமது பராமரிப்பின்படி இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறேன். ஆதலால் இவர்கள் இருவரும் முன் திருமண ஒப்பந்தத்தில் உடன்படவும் இவர்கள் கொடுக்க போகும் வாக்குறுதியை உண்மையாய் பாதுகாக்கவும் உம்முடைய பேரருளை இவர்களில் பெருக செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். சாந்த புக்கி ஆகிய நீர் மோனிகாவை உன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை மாத்திரம் பற்றிக் கொள்வீரா? பற்றிக்கொள்வேன். மோனிகா ஆகிய நீர் சாந்த புக்கி உன் கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை மாத்திரம் பற்றிக் கொள்வீரா? இந்த பெண்ணை திருமணத்திற்கு கொடுக்கிறவர் யார்? 2 பேரண்ட்ஸும் முன்னாடி வாங்க. சாந்த பக்கி ஆகிய நான் மோனிகா ஆகிய உண்மை என் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு இன்று முதல் நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் வாழ்நாள் முழுவதும் கடவுளுடைய தூய நியமப்படி உம்மை நேசிக்கவும் காப்பாற்றவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். மோனிகா ஆகிய நான் சாத்தப்புக்கி ஆகிய உண்மை என் கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு இன்று முதல் நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் வாழ்நாள் முழுவதும் கடவுளுடைய தூய நியமப்படி உம்மை நேசிக்கவும் காப்பாற்றவும் உமக்கு கீழ்ப்படியவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். இந்த வாக்குறுதியை கடவுள் கேட்டால் நாங்களும் கேட்டோம். திருமண மன்றாட்டு பாடல் பாடப்படும். புத்தி கிட்டாதான் வாரிப்பார். Oh
திருமாங்கல்யத்தை அழைக்கும் சாந்தபுக்தியும் இதை அணிந்து கொள்ளும் மோனிகாவும் ஒருவருக்கு ஒரு உண்மையாயிருக்கவும் தங்கள் ஆயுள் முழுவதும் அன்பில் நிலைத்திருக்கவும் இவர்களையும் இந்த திருமாங்கல்யத்தையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். I want to cherish this moment actually. I want to keep this moment like till lifelong because I'm happy now. I want to hold that happiness till lifelong and to praise God. Oh my gosh, it's so much. There's a lot of things happening today. I am excited. Excited for also what the future holds. I'm just praying it will all go well today by God's grace, and that everyone who is coming will have a nice time. And yeah. நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த திருமாங்கல்யத்தை உனக்கு அணிகிறேன். என்னுடைய சரீரத்தால் உன்னை கனப்படுத்துகிறேன். என் உலக சம்பத்து அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த திருமாங்கல்யத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய சரீரத்தால் உம்மை கனப்படுத்துகிறேன். என் உலக சம்பத்து அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். சாந்த புக்தியும் மோனிகாவும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் வாக்குறுதியை தெரிவித்திருக்கிறபடியால் இவர்கள் இந்திய தேசத்தின் சட்டப்படியும் திருச்சபை நியமப்படியும் கணவனும் மனைவியுமாய் இருக்கிறார்கள் என்று பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அறிவிக்கிறேன். ஆகையால் கடவுள் நினைத்த இவர்களை மனிதன் பிரிக்காதிருப்பானாக. ஜெபம் செய்வோம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் உள்ள கடவுளே, பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்திற்கும் நாமக்காரனாயிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, இப்பொழுதும் முது நாமத்தில் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கின்ற சாந்த புக்தி மோனிகா என்னும் இவர்கள் மேல் முது ஆசீர்வாதத்தை அனுப்பியர்களும் இவர்கள் உண்மையாய் இசைந்து வாழ்ந்து தங்களுக்குள் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையும் வாக்குறுதியும் திட்டமாய் பாதுகாத்து முது நியமங்களின்படி நடக்க அருள் புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். பிதாவாகிய கடவுள், குமாரனாகிய கடவுள், பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. உங்கள் மேல் இரக்கமாய் கண்ணோக்கி நீங்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கையில் சேர்ந்து வாழ்வதனால் மறுமையில் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களாலும் கிருபையாலும் உங்களை நிரப்புவாராக. ஆமென். இந்த பரிசுத்த மெய் விவாகத்தில் புதிதாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் புதுமண தம்பதிகளையும் வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் குறிப்பாக ஆயர் மக்களையும் திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 11 வரை. 3ஆம் நாளிலே கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது. இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்தார். இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அந்த கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். திராட்சரசம் குறைப்பட்ட போது இயேசுவின் தாய் அவரை நோக்கி, அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றார். அதற்கு இயேசு, ஸ்திரீயே, எனக்கும் உனக்கும் என்ன? என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார். அவருடைய தாய் வேலைக்காரரை நோக்கி, அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றார். யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறையின்படியே ஒவ்வொன்று 2-3 குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க 6 கற்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது. இயேசு வேலைக்காரரை நோக்கி, ஜாடிகளிலே தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்றார். அவர்கள் அவர்களை நிறைய நிரப்பினார்கள். அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்புக்காரரிடத்தில் கொண்டு போங்கள் என்றார். அவர்கள் கொண்டு போனார்கள். அந்த திராட்சரசம் எங்கே இருந்து வந்ததென்று தண்ணீரை கொண்ட வேலைக்காரருக்கு தெரிந்ததே என்று பந்தி விசாரிப்புக்காரருக்கு தெரியாததினால் அவன் திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரை ருசி பார்த்தபோது மணவாளனை அழைத்து, எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல ரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பிறகு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பான், நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே என்றார். இவ்விதமாக இயேசு இந்த முதலாம் அற்புதத்தை கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே செய்து
தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். வாழ்த்துதலை மகிழ்கிறோம். கடவுளுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களோடு கூட இருக்க நாங்கள் நாயகர்களாக இணைந்து உங்களை வாழ்த்துகிறோம். திருச்சபையினுடைய அலுவலராக திருச்சபை குடும்பமாக இணைந்து உங்களை வாழ்த்துதலை மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த நாளில் உங்களை வாழ்த்தும்படியாக உங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக அநேக ஆயர்கள் அதில் வந்திருக்கின்றார்கள். அனைத்து ஆயர் பெருமக்களையும் இரு குடும்பங்களின் சார்பாகவும் திருச்சபையின் சார்பாகவும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நம்முடைய பேராயத்தின் ஆயர்களும் சிறப்பாக மதுரை ராமநாதபுரம் திருமண்டலத்திலிருந்து வந்திருக்கிற ஆயிரங்களையும் திருவள்ளூர் TLC திருச்சபையில் வந்திருக்கின்ற ஆயிரம் பெருமக்களையும் அங்கோடு கூட திருச்சபையின் சார்பை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இந்த வேளையிலே ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை நம்ம வந்திருக்கிற மூத்த ஆயர் திரு ஜேம்ஸ் பிரகாசம் அவர்கள் அளிக்கும்படியாக அங்கோடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். நாம் எல்லோரும் இரண்டு பிள்ளைகளை கண்டுகளித்து வாழ்த்துவதற்காக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். இல்லற வாழ்க்கையிலே ஈடுபட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் சாந்தகுடி, மோனிகா, கடவுளுடைய பெயராலே ஒவ்வொருவரை நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிறப்பான நாள். கடவுளுடைய ஏற்பாடு இந்த திருமணம் என்பதை நீங்கள் அங்கீகரிக்க நான் விரும்புகிறேன். ஒரு அரிய சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு கொடுத்த அறிஞர் ஜெயரூபன் ஐயர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அவர்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வந்திருக்கிற குருமார்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் சொல்கிறேன். என் வீட்டுக்கு வந்து அவர்களுக்கு தனி மரியாதை பாசம் நானே வந்து என்னை திருமணத்திலே கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து கலந்து பிள்ளைகளை வாழ்த்த வேண்டும், ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். சகோதரர் ஜேம்ஸ் அவர்களுக்கு ஒரு தொலைவில் நான் சேஷித்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்து, தருமை பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர், 2 பெற்றோர், சாந்தகுட்டி அவர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள், மகள் மோனிகா அவருடைய பெற்றோர்கள், 2 குடும்ப மக்களையும் ஆண்டவரின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்தி, இங்கே இருக்கிற அவை சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் கடவுளுடைய பெயரால் உங்களுக்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். நாம் எல்லோரும் அறிந்தவண்ணமாக திருமண சில குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு முன்வைக்க விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு இது சொல்வது குறிப்பாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு முன்வைக்க விரும்புகிறேன். அவர்கள் இருவருமே மருத்துவத்துறையிலே ஈடுபட்டு இயேசுசாமி சொல்லுகிற விதமாக நாம் ஜெபங்களிலே சொல்கிறோம், இயேசுவே நீர் கடவுளுக்கு சேவை செய்தபடியே இவர்களும் பிறருக்கு சேவை செய்ய முடியும் என்று நாம் ஜெபிக்கிறோம். கடவுள் இந்த உலகத்திலே சேவை செய்ய வந்தார் என்பதுதான் உண்மை. அவரை விசுவாசித்து நாம் கடவுளாய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் விட்டு சென்றிருக்கிற திருப்பணிகளை தொடர்வது நம்முடைய கடமை. இந்த வகையில் சிறப்பான இந்த மருத்துவ பணி, சுகமளிக்கும் பணி, கடவுள் விரும்பி செய்த அந்த பணியை பிள்ளைகள் ஏற்றுப்பதை குறித்து நான் மகிழ்ச்சி எடுத்து, அந்த வகையில் இருவருமாய் டாக்டர்ஸ், மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். வெட்டிங் அண்ட் மேரேஜ் என்று சொல்லுவார்கள். 2 வார்த்தையை நாம் பொதுவாக அந்த நேரங்களில் பயன்படுத்துகிறோம். வெட்டிங் இஸ் a single day experience சொல்லுவார்கள். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வெட்டிங் is nothing but single day experience, whereas marriage is a lifelong aspect. இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த மேரேஜில் தான் ஈடுபடுகிறீர்கள். வெட்டிங் இஸ் செரமனி. அது இந்த நேரம்
கொஞ்ச நேரத்தில் போகிற மாதிரி திருமணம். கடவுள் திருமணத்தை டிசைன் பண்ணார், அதை அமைத்து கொடுத்தார் என்பது மனுஷனுக்கு கொடுத்த கடவுள் கொடுத்த பெரிய கொடைகளில் ஒன்று திருமணம். அந்த வகையிலே இந்த திருமணத்தை கடவுள் கொடுத்ததுனாலே திருமறையிலே அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை கிறிஸ்தவர்கள் குறிப்பாக கவனத்திலே போகும் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் லீவிங் அண்ட் கிளீவிங் என்ற 2 ஆங்கில சொல்லை பயன்படுத்தும் திருமறையில். உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் விட்டு உன் மனைவியோடு சேர்ந்திருப்பார் என்பதை ஆங்கில இது பிப்ளிக்கல் வேர்டு. இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, பெண்ணுக்கு தான் நேசித்திருந்தா எங்களை கவனிக்க மாட்டான்னு பெற்றோர் சொல்லக்கூடாது. இந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, எங்களை சுத்தமாக வந்துட்டா என்று சொல்லக்கூடாது. வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பதையெல்லாம் மனதில் கொள்கிற நேரம். உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் விட்டு உன் மனைவியோடு செய்திருப்பாய், உன் கணவனோடு செய்திருப்பாய், இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறார்கள் என்கிற கடவுள் சித்தத்திலே வருகிற திட்டத்திலே வருகிற அந்த ஒன்றுபட்ட ஒரு வாழ்க்கை மிக விசேஷமானது என்பதை இந்த திருமண நேரத்திலே நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த வகையிலே லவ் is the basis for a successful life. கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும், கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம். பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் வானத்திலே செய்யப்படுதல் போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றைய வேண்டிய ஆதாரத்தை வந்ததாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கை வருகிறது போல பாவங்களை முடியும். எங்களை சோதனைக்கு சித்தப்படாமல் வெளிச்சத்திலும் ராஜ்யம் வளமையிலும் எங்களுடைய சுவாமி. கர்த்தாவே, உமது அடியானும் உமது அடியானும் ஆகிய இவர்களை இரட்சியும். ஆண்டவரே, உமது பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து இவர்களுக்கு சகாயத்தை அனுப்பும். இவர்களுக்கு பலத்த அருணாயிரும். கர்த்தாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேளும். தொடர்ந்து ஜெபம் செய்வோம். சர்வவல்லவரே, நித்திய பிதாவே, திருமணமாகிய ஞானத்தை மனுக்குலத்தில் கொடுத்து உடைய ஆசீர்வாதங்களால் அதை தூய்மைப்படுத்துகிறவரே, கணவனும் மனைவியுமாய் இப்போது சேர்ந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிற உமது அடையாளாகிய சாத்தப்பக்கை மோனிக்காகிய ஆசிரியை தாங்கள் இருவரும் ஒரு பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து ஒரு மகிழ்ச்சியை ஒரு பகிர்ந்து தங்கள் வீட்டின் கடமைகளை இணைந்து நிறைவேற்றி அன்பிலும் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவும் இவர் எப்போதும் ஒருவருக்கு ஒரு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமென். தொடர்ந்து ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நாசரேத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் பங்கு கொண்டவரே, இந்த உமது அடியாருடைய வீட்டில் ஆண்டவரும் அரசனுமாய் ஆட்சி புரியும். நீர் மனிதருக்கு சேவை செய்தபடியே இவர்களும் பிறருக்கு சேவை புரிய அருள்தாரும். தங்கள் சொல்லாலும் செயலாலும் இவர்கள் அயலகத்தாருக்கு உங்களுடைய மீட்பின் அன்புக்கு சாட்சிகளாயிருக்க அருள் புரியும். பிதாவோடும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடும் ஒரே கடவுளாய் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்த அரசாளுகிற உமது பரிசுத்த நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே,
கிருபை ஈவாள் மனுக்குலத்தை விருத்தியடை செய்கிற பரமபிதாவே, இந்த உங்கள் அடியார்கள் புத்திர பாக்கியம் பெற்று உமக்கு துதியும் கனவும் உண்டாக அந்த பிள்ளைகள் கிறிஸ்து மார்க்கத்தை கேட்க சன்மார்க்கராய் வளர்வதைக் கண்டு கழிப்புறும் அளவும் தேவ அன்பும் அபிமானம் உள்ளவராய் ஒருமித்து வாழ இவ்விருவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். வல்லமுள்ள ஆண்டவரே, நித்திய கடவுளே, எங்கள் உள்ளங்களையும் சரீரங்களையும் உமது கட்டளையின் படியும் உமது கற்பனைகள் அடுத்த வேலையிலும் திருப்பி இவளை பரிசுத்தப்படுத்தி வழிநடத்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். இங்கும் எல்லா காலத்துக்கும் நாங்கள் சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு வல்லமையான ஆதரவை இவர்களுக்கு தார். எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்புமான இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் வழிநடத்தலும் பாதுகாப்பு நம் அனைவரோடு விசேஷமாக தேவ சமூகத்திலே வாக்குறுதிகளை கொடுத்து கணவன் மனைவி என்ற ஸ்தானத்தை பெற்றிருக்கின்ற சாந்தமுகி அவர்களோடும் திருமதி மோனிகா சாந்தமுகி கர்த்தருடைய கிருபை வழிநடத்துதல் மேலான ஆசீர்வாதங்கள் இன்று சதா நாட்களிலும் உங்களோடு இருப்பதாக. நம்முடைய கரங்களில் இருக்கின்ற பாடத்தாளில் 3ஆம் பக்கத்திற்கு கடைசி பாடல், ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்தம் மிகவே ஏசாவதியும் சுத்தரே நித்த மகிழ்வு என்ற பாடலை நாம் இணைந்து பாடுகிறவர்களே வழக்கம் எடுத்த திருமணத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார். I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love. Heart beats fast, colors and promises
தேவ சமூகத்தை நீர் இணைத்து அவளோடு கூட நீர் இணைந்திருக்கிறேன். இந்த இணைப்பிலே நாங்களும் அவளோடு கூட சேர்ந்து மகிழ்ந்து இதை நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம். இந்த கொண்டாட்டத்தின் அடையாளமாக இந்த வரவேற்பு நிகழ்விலும் கடவுளுடைய அருள் பிரசனம் எங்கள் அனைவரையும் ஆட்கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகள் தம்முடைய வாழ்வுக்காய் காத்திருக்கின்ற உடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிற காரியங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறவராய் இருக்க போகிறேன் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்த மண்டபமாகவே அவையெல்லாம் நிறைவேற முடியாது. இன்றைக்கு நாங்கள் கூடி வந்து வாழ்த்துகிற இந்த வாழ்த்துக்களை உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே நிறைவேற்றி தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இம்மட்டுமாய் கிருபையாய் நடத்தி வந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த வரவேற்பு நிகழ்வுகளையும் கடவுளுடைய அருள் பிரசனத்தையும் ஆசீர்வாதங்கள் நிறைவாய் இருக்க நாங்கள் வேண்டுகின்றோம், வாழ்த்துகிறோம். நீர் ஆசீர்வதி கிறிஸ்துவின் வழியாய் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Good evening, one and all. We are gathered here to celebrate and witness the love between Cookie and Monica as they are completing the family holy matrimony. Now I'd like to welcome Mrs. Grace James to give the welcome address. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இங்கே முதல் அழைப்பாளர் என்று சொல்லும்போது வானத்தையும் பூமியையும் படைத்து உண்டாக்கி உருவாக்கி அழகான புத்திமாவையும் அழகான ஒரு மோனிகாவையும் படைத்த ஆண்டவர், உண்டாக்கின ஆண்டவர், உருவாக்கின ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே முதலாவதாக முதலும் அவர், முடிவும் அவர், ஆதியும் அவர், அந்தமும் அவர். அவர் இங்கே வந்திருப்பது எங்களுக்கு பெருத்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஆகவே நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி இயேசுவுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம், இயேசுவுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம், இயேசுவுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம். அவருடைய நாமத்தினாலே கூடி வந்திருக்கிறவங்கள் அனைவரையும் வருக 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 என்று எங்கள் அனைவருடைய சார்பிலும் உங்களை வரவேற்கிறோம். நன்றி. Okay, now I'm going on to the most sweet part of today's ceremony, the cake cutting. So I would like to call upon Monica and Appa Amma and Cookieoda Appa Amma also on stage to felicitate the cake cutting and the bride and the groom. One step closer, one step closer.
give the anesthesia. So let us all pray for these dear children, Monica and Ruby, that they should be used for the blessings of so many people, delivering them from sickness, delivering them from so many problems in their life, physically and also spiritually. So I wish all the blessings for our dear Monica and dear Ruby. So Monica and her parents, Mr. James and Mrs. Grace James, all the parents are James உடைய அம்மா, Grace உடைய அம்மா, எல்லாருமே பிள்ளைங்களை நிறையா வளர்த்து இன்னைக்கு Monica ஆசீர்வாதமா நிர்மாணத்தில் அவங்க நிலைத்து நிற்கிறாங்க. இந்த இணைப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்களோட இருந்து தேவ பிரசன்னம் அவங்க ஆத்மாவை தேவ மகிமை அவங்களை நிரப்பி நான் சந்தித்து கொள்வோம். தேங்க்யூ. God bless you. To add more sparkle to this day, we have a tiny tots, the star girls and boys perform a very special performance for Monica and Cookie. Why do you? ஆ
thank you all the cookies for a lovely dance. ஆராய்ந்து முடியாத புதிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்கள் செய்த தேவாதி தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இது ஒரு நன்றி செலுத்துகிற ஆராதனை தான் சொல்ல வேண்டும். தேவன் மோனிகாவுடைய வாழ்க்கையிலே, குக்கியுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார், ஒரு தீர்மானத்தை வைத்திருக்கிறார். அந்த திட்டத்தை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும் நாளாக இந்த நாளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கொடுக்கிறார். அதை தேவாதி தேவன், ஒன்றான மெய்தேவன், ராஜாதி ராஜன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா புதிய மகிமை நாங்கள் நன்றிகளை நாங்கள் எழுதுகிறோம். விசேஷமாக இந்த நாளில் ஆராதனையை நடத்தி கொடுத்த இந்த அன்பு ஆயர் ஜெயரமன் ஐயாவுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அதே போல இந்த ஆலய ஆராதனை வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே இந்த அழைப்பை ஏற்று அக்கா சொன்ன மாதிரி புயல் வரும் தான் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம தேவன் எல்லாவற்றையும் நமக்கு சாதமாக தருகிற தேவன். புயல் வரவே இல்லை, மழை வரவே இல்லை. கத்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. கத்தர் பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார். எல்லா இடத்தையும் சுற்றி மழை பெய்து, அந்த வெள்ளூர் மட்டும் தான் மழை பெய்யும். கத்தர் அங்கே பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார். அவங்க வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு இட்ஸ் a day of blessing for us. ஸோ ஆகவே கத்தருக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு போதகர்களுக்கும், ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும், ஒவ்வொரு தேர்ந்த பிள்ளைகளுக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம்.
days, you're my forever, you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose